دن کے لیے جسے خدا نے ہمیں بخش دیا، عطا کیا، تاکہ ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی فرح میں شریک ہو سکیں، اسے سیلیبریٹ کر سکیں، اسے منا سکیں۔ اس بات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے ہم خدا کے مقدس کلام میں سے آج کی تلاوت سنیں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیلی بیان، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیا مقدسہ سے ہم تلاوت کریں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پاؤں پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا گنجال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ بلند آواز سے کہیں آمین۔ آج خداوند کے مقدس کلام میں سے ہم عید قیامت المسیح کے تعلق سے سیکھیں گے۔ انگلش میں سے ریزوریکشن آف جیزس کرائسٹ کہا جاتا ہے، اور دنیا کے نزدیک قیامت تباہی کا نام ہے، قیامت بربادی کا نام ہے، قیامت چیزوں کے فنا ہو جانے کا نام ہے، ختم ہو جانے کا نام ہے، کچھ نہ رہنے کا نام ہے۔ اور دنیا کے نزدیک سونامی کے عوض چیزوں کا بہہ جانا، غرق ہو جانا، یا زلزلوں کے عوض عمارتوں کا گر جانا، انسانوں کا مر جانا، اسے قیامت کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بائبل مقدس کی روح سے قیامت کے بارے میں دیکھتے ہیں تو قیامت کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے جی اٹھنا، قائم ہو جانا، کھڑا ہو جانا اور دوبارہ سے طلوع ہو جانا یا نکل آنا۔ یعنی یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح تباہی کا پیغام نہیں، بلکہ زندہ ہو جانے کا پیغام ہے۔ موت اور قبر پر اور ابلیس پر فتح پانے کا نام ہے، اور یسوع مسیح نے آج کے دن موت، قبر اور ابلیس پر فتح پا کر اپنے کہنے کے مطابق وہ جی اٹھا۔ کہ کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا، ضرور ہے کہ ابن آدم فقیہوں اور فریسیوں کے حوالے کیا جائے اور وہ اس پر سیاست کرے اور وہ اسے سزا سنائے اور وہ اسے قتل کرے، اور ضرور ہے کہ ابن آدم اپنی بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو یسوع مسیح عید قیامت المسیح کے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور جس حوالے کو ہم نے تلاوت کیا ہے لکھا، اور سبت کے بعد ہفتے کے پہلے دن، یعنی یہودی کیلنڈر کے مطابق جو سبت کا دن ہے وہ ہفتہ کا دن ہے، اور ہفتے کا پہلا دن اتوار کا دن ہے۔ اتوار کے دن لکھا ہے پاؤں پھٹتے وقت، یعنی ارلی مارننگ، صبح سویرے کی بات ہے۔ ابھی سورج تو نظر نہیں آ رہا، لیکن سورج کی روشنی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دکھائی دے رہی ہے۔ مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے کے لیے آئی۔ انہیں پتا تو ہے کہ ہاں قبر پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اور وہ پتھر جو ہے وہ 4 ٹن کا پتھر ہے، اور اسے کیسے ہم لڑکا سکتی ہے، کیسے ہٹا سکتی ہے؟ ہم میں تو اتنی طاقت نہیں، اتنی قدرت نہیں۔ اور پھر اس پتھر پر رومی حکومت کی مہر کر دی گئی ہے، اور کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ گورنمنٹ سے اجازت کے بغیر، رومی گورنمنٹ سے اجازت کے بغیر کوئی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتا، اس مہر کو توڑ نہیں سکتا۔ اور جب ہم دوسری اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے، کون ہمارے لیے پتھر ہٹائے گا تاکہ ہم مسیح کو ان خوشبودار چیزیں سے اس کی باڈی کو ہم لگا سکیں، مل سکیں۔ اور وہ اپنی محبت کو اپنے دل میں لیے ہوئے، ان کی محبت اس قدر ان کے اندر جوش مار رہی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہے، اور ان کی محبت انہیں اس بات کے لیے مجبور کر دیا ہے کہ وہ مسیح کی قبر پر جائیں۔ اور جب وہ مسیح کی قبر پر پہنچتی ہے تو وہاں پر مافوق الفطرت
हुए देखती हैं। और आगे लिखा दूसरी आयत मुकद्दसा में, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। जब यीशु मसीह अपनी बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे तो एक बड़ा भूचाल आया। हाँ, जब यीशु मसीह ने जान दी तब भी बड़ा भूचाल आया, जमीन लरजी, चट्टानें तिड़की। और यहाँ पर फिर बयान किया गया है, जब यीशु मसीह अपनी बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठे, एक बड़ा भूचाल आया और फरिश्ता उस पत्थर को हटाकर उस पर बैठ गया। इससे मुराद ये है कि उसका नेचर पर इख्तियार है, फरिश्ते का नेचर पर, फितरत पर, कुदरत पर उसका इख्तियार है और उस पर बैठ गया। और उसने अपनी कुदरत से, उसने अपने जलाल से, उसने अपनी कुव्वत से उस पत्थर को भी लुढ़का दिया। और जो सियासी और गवर्नमेंट की, रोमी हुकूमत की जो मोहर लगी हुई थी, ये साबित होता है कि वो उस पर भी कुदरत रखता है। उसने उस मोहर को भी तोड़ दिया और यीशु मसीह बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा। और वो फरिश्ता की सूरत बताई गई है, लिखा उसकी सूरत बिजली की मानद सफेद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। 16 मुसल्लह सिपाहियों का पहरा था वहां पर, और ऐसे जबरदस्त सिपाही जो जंग में माहिर और जो निगहबानी करने में बड़े तजर्बाकार थे। हर यहूदियों के कहने के मुताबिक उनकी दरखास्त पर रोमी हुकूमत ने उन्हें सिपाही दिए, वो प्यादे दिए जो यीशु मसीह की कब्र पर पहरा दे। लेकिन जब यीशु अपनी कुदरत के साथ जी उठा तो वो डर गए, वो कांप गए और मुर्दा से होकर गिर पड़े। उसके जलाल की ताप को वो बर्दाश्त ना कर सके और वो गिर जाते हैं, मुर्दा से होकर गिर जाते हैं। और फरिश्ता उन औरतों से कहता है, तुम ना डरो। ये डर, ये खौफ यीशु के लोगों के लिए नहीं, बल्कि यीशु के लोगों के लिए खुशी है, शादमानी है, या फतह है, मुसरत है और इत्मीनान और तसल्ली और कुव्वत है कि उनका मालिक, उनका खुदावंद मुर्दों में से जी उठा है। मौत और कब्र पर फतह पाकर वो मुर्दों में से जी उठा। तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। आओ ये जगह देखो, ये कब्र देखो, ये खाली कब्र, ये खुद इस बात का सबूत देती है कि वो यहाँ नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। और आज भी उसकी खाली कब्र इस बात की गवाह है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ये है तारीखी वाक़या और तारीखी एतबार से 2000 साल पहले यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। लेकिन एक है तजर्बाती वाक़या जो हम अपनी जिंदगी से तजर्बा करते हैं, जो हमारे अंदर की फीलिंग हमें बताती है कि यीशु मसीह दर हकीकत मेरी जिंदगी के अंदर वो मौजूद है, वो जिंदा है और वो मेरी जिंदगी के अंदर है। जिस तरह खुदा का बंदा पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। क्योंकि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। और मुकाशफा का मुसन्निफ कहता है, जो तख्त पर बैठा है वो सारी चीजों को नया बना देता है। यीशु जिंदा है। अगर इसका तजर्बा हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, अगर मसीह का रेज़रेक्शन हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, तो तजर्बाती जो रेज़रेक्शन है या ईस्टर है, अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो हम हिस्ट्री में ही बस है। हमारा फिर जो रूहानी एतबार से रेज़रेक्शन डे है वो नहीं है, बल्कि हम हिस्ट्री का, तारीख का ही ईस्टर मनाते जा रहे हैं, रेज़रेक्शन डे मनाते जा रहे हैं, ईद क़यामतुल मसीह मनाते जा रहे हैं। बल्कि जिंदगी के अंदर मसीह के जिंदा होने का तजर्बा होना चाहिए। और जब हमारे अंदर यीशु के जिंदा होने का तजर्बा होगा तब हमारा सही मानों में रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट है, ईद क़यामतुल मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और उसने मुझे तब्दील कर दिया, नया बना दिया। क्योंकि पौलुस कहता है, हम जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, गोया उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। और फिर कहता है,